जय श्री जगन्नाथ। आज वीडियो रे आमे आलोचना करिबा ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी रो मास्टर ऑफ आर्ट्स MAOD रो तृतीय सेमिस्टर बहिर विषय है POD 301 प्राक सारला साहित्य। यार प्रथम विषय प्राक सारला साहित्यर पृष्ठभूमि। एथिरे आमे दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्नर आलोचना सहित 50टी सर्ट क्वेश्चन मध्य एथिरे आमे आलोचना करिबा। ए वीडियो रे पिला माने खातारे टिपि रख। प्रथमे आमे आलोचना करिबा प्राक सारला जुगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ओडिशार साहित्यिक इतिहास रे सारला दासंकर आविर्भाव पूर्वरु एही पवित्र भूमिर सांस्कृतिक राजनैतिक एवं जातिगत पृष्ठभूमि अत्यंत वैचित्र्यमय थिला। आर्य और अनार्य संस्कृतिर संघर्ष सम्मिश्रण एवं विकासधारा मध्यरु ओडिया जाति और साहित्यर मूलदुआ स्थापित होइथिला। प्राक सारला जुगर एही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को अनुध्यान कले जना जाए जे किपरि एक अनार्य और आदिवासी प्रधान अंचल क्रमशः एक समृद्ध आर्य सांस्कृतिक पीठभूमि एवं पवित्र देवभूमि रे रूपांतरित होइथिला। आमे एही प्रश्नर उत्तर गुड़िक सबू पॉइंट करी लिखिबा। 1 नंबर पॉइंट प्राचीन ओडिशार नामकरण और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। प्राचीन काल रे ओडिशा राज्य विभिन्न समय रे उत्कल कलिंग और उड्र देश भाव रे परिचित थिला। से तार रहिला ए जो प्राचीन ओडिशार नामकरण और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि 1 नंबर पॉइंट तार एटा हला 1 नंबर तार क हला विभिन्न नामकरण। खरे अनार्य संस्कृतिर प्रभाव। ओडिशार संस्कृति मुख्यतः अनार्य संस्कृति द्वारा प्रभावित और परिपुष्ट। जातिगत आगमन धारा। इतिहास अनुजाई भारत भूमि रे प्रथमे निग्रो तत्परे निषाद एवं परे मुंडा और कोल्लो अष्ट्रो एशियो जातीय लोक माने बसति स्थापन करथिले। एहा परे भूमध्य सागरीय अंचलरू ग्रीस और एशिया माइनर अंचलरू सुमेरिय बा द्राविड़ जातिर लोक माने आसी सिंधु नदी तटरे बसति स्थापन कले। जहांक सभ्यता को असुर सभ्यता कहा जाए। 2 नंबर पॉइंट वैदिक जुगरे ओडिशा अनार्य देश जोटा को आगे कहा जाउथिला वेद और उपनिषद रे अवहेला। एटा हला 2 नंबर क पॉइंट। वैदिक जुगरे उत्कल देश एक अनार्य देश भाव में परिगणित हेउथिबारु वेद और उपनिषद रे एहार विशेष विवरणी मिले नहीं। यार 2 नंबर ख पॉइंट बौधायन धर्मसूत्र एही ग्रंथ रे कलिंग को एक अति पवित्र देश बोली उल्लेख करा जायछि एवं सेठाको गले प्रायश्चित करिया को पड़ुथिला। तापर आसला तार ग पॉइंट रे भाषागत प्रभाव। माण बल्कि कोइली पेट गोड़ चट्टाण खंड डांकणा आदि बहु शब्द रे द्राविड़ और अनार्य भाषार प्रभाव रही। 3 नंबर पॉइंट शबर सभ्यता और जगन्नाथ धर्मर मूलदुआ। ऐतिहासिक उल्लेख तार प्रथम लिखा करे तैतरीय ब्राह्मण महाभारत रामायण तथा प्लिनी और टलेमी विवरणी रे शबर और मुंडा जातिर उल्लेख रही। टलेमी मतरे गंगा अंचल गंजाम पर्यंत विराट भूखंड शबर देश थिला। तापर तार आउट पॉइंट है साबरी विद्या। शबर माने तंत्र मंत्र और जड़ीबूटी विद्या रे साबरी विद्या जोटा कहा जाउथिला विशेष प्रवीण थिले। आउट पॉइंट है 3 नंबर पॉइंट रही आम सब पॉइंट गुड़ा आलोचना करछे जगन्नाथ धर्म। श्री जगन्नाथ आदिम कालरू शबर देवता भाव में पूजित हो आसुचंदी। इंद्रदुम्न और विश्वावसुर प्रसंगटी मूलतः आर्य
ଓ ଶବର ସଂସ୍କୃତିର ମିଳନର ଏକ ରୂପ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଏଥିରେ ରହିଲା କ'ଣ ନା ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାନ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଯ୍ୟାକରଣ। ତାର 4 ନମ୍ବର କ ପଏଣ୍ଟ କପିଳ ସଂହିତା ଓ ପୁରାଣ। ପୁରାଣ ଯୁଗକୁ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ପବିତ୍ର ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। କପିଳ ସଂହିତାରେ ଉତ୍କଳକୁ ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁଣ୍ୟଭୂମି କୁହାଯାଇଛି। ତାର ଖ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ବଳିରାଜା ଓ ସୁଦୁମ୍ନଙ୍କ ଉପାଖ୍ୟାନ। ମହାଭାରତର ଉପାଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ବଳିରାଜାଙ୍କର 5 ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ ଅଙ୍ଗ, ବଙ୍ଗ, କଳିଙ୍ଗ, ସୁ ଓ ପୁଣ୍ଡ୍ର ରାଜ୍ୟର ନାମକରଣ ହୋଇଥିଲା। ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ବାୟୁପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ରାଜା ସୁଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଉତ୍କଳଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଉତ୍କଳ ଦେଶ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ତାପରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ବସତି, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସି ପ୍ରଥମେ ବୈତରଣୀ ନଦୀକୂଳ ପ୍ରବେଶରେ ନିଜର ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ବୈତରଣୀ ନଦୀକୂଳ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ। ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅପବିତ୍ର ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଦେଶ କ୍ରମେ ପବିତ୍ର ଦେବଭୂମିରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଏହାର 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା ମହାଭାରତ କାଳରେ କଳିଙ୍ଗ ଓ ଉତ୍କଳର ସ୍ଥିତି। 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟର କ ପଏଣ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଶକ୍ତି। ମହାଭାରତ ରଚନା ସମୟକୁ ଉତ୍କଳ, କଳିଙ୍ଗ ଓ ଉଡ୍ର ଅତି ଉନ୍ନତ ଦେଶ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା। ତାପରେ ସେଥିରେ କଳିଙ୍ଗ ଓ ଉଡ୍ର ଦେଶର ସୈନ୍ୟମାନେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କୌରବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷ ନେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯଥା ଶ୍ରୁତାୟୁ ରାଜା, ଭଗଦତ୍ତଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟରେ ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର। ମହାଭାରତର ପର୍ବରେ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର, ବୈତରଣୀ ନଦୀ, ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଏବଂ ମହୋଦଧି ଯେଉଁଟା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ। ତାର କ ପଏଣ୍ଟ ଆଦିବାସୀ ମୂର୍ତ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ। ପଲିନେସିଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଆଫ୍ରିକାର ଆଦିମ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର କାଷ୍ଠ ନିର୍ମିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ମୁଖାଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତିର ଗଠନଗତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ। କେତେକ ଆଲୋଚକ ଯେମିତିକି ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଶବ୍ଦକୁ ଜୈନ ଧର୍ମର ଜିନନାଥ ବା ତୀର୍ଥଙ୍କରମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସମନ୍ୱୟ ଧର୍ମ। ମୂଳ ଶବର ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହିନ୍ଦୁ, ବୌଦ୍ଧ ଓ ଜୈନ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ି ଏହା ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମ ରୂପେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ପରିଶେଷରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ଯୁଗର ଐତିହାସିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତି ବା ସଂସ୍କୃତିର ଏକାଧିପତ୍ୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠି ନାହିଁ। ମୂଳତଃ ଅନାର୍ଯ୍ୟ, ଶବର, ମୁଣ୍ଡା, ଦ୍ରାବିଡ଼ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ମିଳନ ଓ ସଂଘର୍ଷର ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଧାରା ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ବୈଦିକ ଯୁଗର ଅପବିତ୍ର ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଦେଶରୁ କ୍ରମଶଃ ମହାଭାରତ ଓ ପୁରାଣ କାଳର ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥଭୂମି ତଥା ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମର ଏହି ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ ବିକାଶ ଧାରା ଆମ ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସର ଏକ ଗୌରବମୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଅଟେ। ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସାହିତ୍ୟିକ ପରମ୍ପରା। ଆମେ ତାପରେ ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ POD 301 ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଓପନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାର ୟୁନିଟ୍ 1ର ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ତାର ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ସାହିତ୍ୟିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସରେ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିବା ଆଦିକବି ଶୂଦ୍ରମୁନି ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ପ୍ରଣେତା ବା ସ୍ରଷ୍ଟା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ଏହି ମହାନ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଲିଖନ ପରମ୍ପରାର ଏକ ସମୃଦ୍ଧ, ସୁଦୀର୍ଘ ଏବଂ ବୈବିଧ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ରହିଆସିଛି। ପଥରର ରୁକ୍ଷ ଛାତିରେ ଖୋଦିତ ପ୍ରାଚୀନ ଶିଳାଲେଖର କାବ୍ୟିକ ଛଟା, ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରେ ସଂରକ୍ଷିତ ବୌଦ୍ଧ ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ, ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କଥିତ ଭାଷା ତଥା ଲୋକସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ସାମାଜିକ ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ତଥା ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ଧାରା ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟର ସାହିତ୍ୟିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ଆମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରମାନୁସାରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଗଲା କୋଶ୍ଚିନ୍ର। ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ଲିଖନ ପରମ୍ପରା ଓ ଦୁଇବିଧ ସାହିତ୍ୟିକ ଧାରା। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଏଇ 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସବ୍ ପଏଣ୍ଟ କେତେଟା ରହିଛି, ଏମିତିକି ଆମର ଶିଳା ବା ପଥର ଓ ତାଳପତ୍ର ଲିଖିତ ଧାରା। ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା କାଳରେ ଶିଳା ବା ପଥର ଚଟାଣରେ ଖୋଦେଇ କରିବା ଏବଂ ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖିବା ଏକ କଷ୍ଟକର, ବ୍ୟୟବହୁଳ ଓ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିବାରୁ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଜା, ପ୍ରଶାସକ ଓ ଉଚ୍ଚବର୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଥିଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଉଚ୍ଚବର୍ଗଙ୍କ କଥା। ସାଧାରଣ ବର୍ଗରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ସହଜ ସୁଲଭ ତାଳପତ୍ର ଧାରା। ଅନ୍ୟପଟେ ତାଳପତ୍ର ଉପରେ ସହଜ ଓ ସୁଲଭ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୌଦ୍ଧ ଓ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ରଚିତ ହୋଇପାରିଥିଲା। ତାର 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଶିଳାଲେଖ ସାହିତ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ଆଲେଖ୍ୟ। ତାର ମଧ୍ୟ ସବ୍ ପଏଣ୍ଟ କେତେଟା ରହିଛି। ଅଶୋକଙ୍କ ଆଦେଶନାମା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3ୟ ଶତାବ୍ଦୀ। ମଗଧ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ଧଉଳି ଓ ଜଉଗଡ଼ ଶିଳାଲେଖ ସେ ସମୟର କଳିଙ୍ଗାଧିବାସୀଙ୍କ କଥିତ ଭାଷା ଓ ଭାବ ବିନିମୟର ନିଦର୍ଶନ ବହନ କରେ। ତାର ଖରେ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1ମ ଶତାବ୍ଦୀ ବା 40 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 40 ବୋଲି କହିପାରିବା। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଉଦୟଗିରି କୁମାରୀଗିରି ପର୍ବତ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେଠାରେ କଳିଙ୍ଗାଧିପତି ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳଙ୍କ 13 ବର୍ଷର ଶାସନକାଳ, ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଯାନ, ପ୍ରଜାପାଳନ, ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା, ନଗର ନିର୍ମାଣ ଓ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏହାକୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଐତିହାସିକ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ତାପରେ ସେଥିରେ ସବ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଜ୍ଞାନ। ଖାରବେଳଙ୍କ ଆଲେଖ୍ୟରୁ ତତ୍କାଳୀନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଥା ଲିଖନ ଓ ସାହିତ୍ୟ, ରୂପ ହେଲା ଅର୍ଥନୀତି ମୁଦ୍ରାତତ୍ତ୍ୱ, ଗଣନା ହେଲା ଗଣିତ, ବ୍ୟବହାର ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଓ ବିଦୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଆଇନ ଆଦି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିବାର ସୂଚନା ମିଳେ। ସଂସ୍କୃତ ଶିଳାଲେଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ଏଇଟା ହେଲା 3 ନମ୍ବର ଗ ପଏଣ୍ଟ। ଆର 3ୟ ଶତାବ୍ଦୀର ରାଜା ଶତ୍ରୁରଞ୍ଜଙ୍କ ଅସନପାଟ ଶିଳାଲେଖ ଏବଂ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀର ଦଣ୍ଡି ମହାଦେବୀଙ୍କର ତାମ୍ରପତ୍ର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ତଥା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନର ଜୀବନ୍ତ ଆଲେଖ୍ୟ ରହିଛି। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ତାଳପତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାର ବିକାଶ। କଳିଙ୍ଗ ଶୈଳୀ ଓ ତାଳପତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ 6ମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ନକ୍ସା ଓ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଥମେ ତାଳପତ୍ରରେ ରୂପ ନେଇଥିଲା। ସଂସ୍କୃତ ମୁକ୍ତ କଥିତ ଭାଷାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମାନେ 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ହିଁ ଚାଲିଛି। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ତାଳପତ୍ରର ପ୍ରଚୁର ବ୍ୟବହାର ହେତୁ କେବଳ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କଥିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟିଥିଲା। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା ବୌଦ୍ଧ ଓ ଚର୍ଯା ସାହିତ୍ୟ 7ମରୁ 10ମ ଶତାବ୍ଦୀର କଥା। ଇଏ ଚର୍ଯାପଦର ଆବିଷ୍କାର, ଏହାର କେତେଟା ମଧ୍ୟ ସବ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ଚର୍ଯାପଦର ଆବିଷ୍କାର, ଧର୍ମୀୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭାଷା, ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଭାଷାଗତ ପ୍ରମାଣ, ଏମିତି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, ସବ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ଆର ତାହେଲେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାଲ। ତାର ଧର୍ମୀୟ ଚର୍ଯାପଦର ଆବିଷ୍କାର 1907 ମସିହାରେ ପଣ୍ଡିତ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନେପାଳ ରାଜ ଦରବାରରୁ ଚର୍ଯାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ ନାମରେ ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଆବିଷ୍କାର କରି 1916ରେ ବୌଦ୍ଧଗାନ ଓ ଦୋହା ନାମରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତାର ଧର୍ମୀୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ଏହା ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବଜ୍ରଯାନ ଓ ସହଜଯାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭାଷା। ଚର୍ଯା କବିତା ଗୁଡ଼ିକର 2ଟି ଅର୍ଥ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ବାହ୍ୟ ବା ଲୌକିକ ଅର୍ଥ, ଅନ୍ୟଟି ଆନ୍ତରୀଣ ବା ପାରମାର୍ଥିକ ଅର୍ଥ। ଏହାକୁ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭାଷା କୁହାଯାଏ। ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ 84 ଜଣ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 23 ଜଣ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର 47ଟି କବିତା
ବା ଗୀତିକା ଉପଲବ୍ଧ। ପ୍ରାଚୀନତମ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ସହରପାଦ ବା ଆଦି ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି କାହ୍ନୁପାଦ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ହେଲେ ଲୁଇପା, ଶବରୀପା, ହାଡ଼ିପା, ଗୋରଖନାଥ ଓ ମହେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ଆସିଲା ଭାଷାଗତ ପ୍ରମାଣ। ବିଶିଷ୍ଟ ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର କର ଚର୍ଯ୍ୟାପଦର ଭାଷା, ଶବ୍ଦକୋଷ ଓ ଲେଖକଙ୍କ ପରିଚୟ ଗଭୀର ଭାବେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଏହାକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆଦି ସାହିତ୍ୟିକ ରୂପ ଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଲୋକାଶ୍ରୟୀ ସାହିତ୍ୟ, ନାଥଶାକ୍ତ ଓ ଲୋକଧାରା। ତାର ପଏଣ୍ଟରେ ଆସିଲା ସାଧାରଣ ଜୀବନର ପ୍ରତିଫଳନ। ଚର୍ଯ୍ୟାନାଥ ଓ ଶାକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ କୌଣସି ରାଜପ୍ରଶସ୍ତି ବା ରାଜା ଦେଶରେ ସୀମିତ ନ ରହି ସମାଜର ନିମ୍ନ ଓ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ଚଳଣି, ଲୋକଧର୍ମ, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଓ ବାସ୍ତବ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ତାର ଭାଷାର ସରଳତା। ଏଇ 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟର ହିଁ ସବ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଏହି ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ଲିଷ୍ଟ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ ବଦଳରେ ଲୋକମୁଖର ସରଳ ଓ ପ୍ରବାହମାନ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦାବଳୀ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। 6 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ସମନ୍ୱୟ, ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା, ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ। ପଏଣ୍ଟ ତାର ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ସଂସ୍କୃତି, ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅପୂର୍ବ ମିଶ୍ରଣ। ଧାର୍ମିକ ଉଦାରତା। ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ଯୁଗରେ ଜୈନ ଖାରବେଳ, ବୌଦ୍ଧ ଭୌମକର ବଂଶ, ଶୈବ ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ସୋମବଂଶ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ଗଙ୍ଗବଂଶ ଧର୍ମର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଥିଲା। ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ ମତବାଦ ଶେଷରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ଆଗମନ, ସବ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ, ରାମାନୁଜାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କ ପରି ସନ୍ଥମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଆସି ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ଏହାର ଉଦାରତାକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ଚିନ୍ତାନାୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ତାର କନକ୍ଲୁଜନଟା ଦେଖିବା। ପାକ୍ ସାରଳା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖର କାବ୍ୟିକ ଛଟା, ଚର୍ଯ୍ୟାପଦର ସାନ୍ଧ୍ୟ ସାଧନା, ନାଥ ଶାକ୍ତ ସାହିତ୍ୟର ଲୋକାଶ୍ରୟୀ ଆବେଦନ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ଏକ ଗୌରବମୟ ସମାହାର। ଏହି ସୁଦୃଢ଼ ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ହିଁ 15ଶହ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶୂଦ୍ରମୁନି ସାରଳା ଦାସ ନିଜର ମହାକାବ୍ୟିକ ସୃଷ୍ଟି ମହାଭାରତ ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମହିମା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟର ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। POD 301 ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ। ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟର ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍ତର, ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟର ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ, ସମନ୍ୱୟବାଦୀ ଏବଂ ଜନଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଥିଲା। 7ମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଦିଗ ସ୍ଥିରତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥିବା ବେଳେ ଉନ୍ନତ ନାଗରିକ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ଶାସନ ଓ ସୁଦୃଢ଼ ଅର୍ଥନୀତି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଫଳରେ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଅତି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଓ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲା। ଏହି ସମୟର ଧର୍ମାଚାର, ଚର୍ଯ୍ୟା ସାହିତ୍ୟ, ବୌଦ୍ଧ ତଥା ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଜନଜୀବନର ପ୍ରମୁଖ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟର ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ଆମେ ନିମ୍ନମତେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ଓ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପଏଣ୍ଟ, 7ମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଦିଗ ସ୍ଥିରତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥିଲା ଏବଂ ଉନ୍ନତ ନାଗରିକ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ଶାସନ ଓ ସୁଦୃଢ଼ ଅର୍ଥନୀତି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଫଳରେ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଅତି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଓ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ତାର ଧର୍ମାଚାରର ପ୍ରଭାବ ଓ ଚର୍ଯ୍ୟା ସାହିତ୍ୟ। ଏହି ସମୟର ଧର୍ମାଚାର ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ସମନ୍ୱୟବାଦୀ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରରୁ ମିଳିଥାଏ। ସେହି ସମୟର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଜନଜୀବନର ପ୍ରମୁଖ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ଓ ବୃତ୍ତିର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ଓ ସେମାନଙ୍କ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ବିରୂପା ପାଦଙ୍କ କବିତାରେ ଶୁଣ୍ଢାଣୀମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ମଦ ବିକିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଶୁଣ୍ଢା ଜାତିର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି।
କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କ କବିତାରେ ଡମ ନାମକ ଜାତି ନଗର ବା ଗ୍ରାମର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ବାସ କରୁଥିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାଉଁଶ, ପାଛିଆ, ଚୋକେଳ, ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଓ କୁଲା ଆଦି ବୁଣିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଶବରପାଦଙ୍କ ଦୋହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ଶବର ଶବରାଣୀଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚିତ୍ର, ସେମାନଙ୍କ ପୋଷାକ ଯେମିତି ଗୁଞ୍ଜରମାଳା, ମୟୂର, ବଜ୍ରକୁଣ୍ଡଳ ଏବଂ ତକଲାବାଡ଼ିରେ କପା ଚାଷର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ଆର୍ଥିକ କାରବାର। ଡୋମ୍ବିମାନଙ୍କ ଦୋହାରେ କଙ୍ଗୋ, ଦେଇ, ତଳଜା, ପାରିହେବା ଆଦି ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଉଡ଼ି ମୂଲ୍ୟ କୋଡ଼ି ହିସାବରେ କାରବାର ହେଉଥିବା ସୂଚିତ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ବୌଦ୍ଧ ଓ ଶୈବ ବା ନାଥ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ। ହୁଏନ୍ସାଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ମହାଯାନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ସ୍ଥଳ ଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଏଠାରେ ବଜ୍ରଯାନ, ସହଜଯାନ ତଥା ନାଥ ଧର୍ମର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। ଉଭୟ ବୌଦ୍ଧ ଓ ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ଶରୀରଭେଦମୂଳକ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସାମାଜିକ ଚଳଣି। ଓଡ଼ିଶାର ନାଥଯୋଗୀମାନଙ୍କ ସମାଜ ଜୀବନରୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଚଳଣି ଓ ରୀତିନୀତିର ସୂଚନା ମିଳେ। ଭାରତରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ଖୋଳପା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଉ ତୁମ୍ବା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ରୋଗ ବ୍ୟାଧିର ଉପଶମ ଓ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ନାଥଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଲାଉଆଳ ଓ କଂସାର ଦୁଲି ଦାନ କରାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ନାଥ ଯୋଗୀମାନେ ମାଛ ଖାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମତ୍ସ୍ୟରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ମଠର ପ୍ରଧାନ ମହନ୍ତମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଆମିଷ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠାକାର ନାଥଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଶରୀର ପୋଡ଼ା ନ ଯାଇ ସାଧକଗଣ କେବଳ ସମାଧି ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିଶେଷ ନୀତି ନିୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧି ଦିଆଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ସରିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟର ଧାର୍ମିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଆଲୋଚନା କର। ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟର ଧାର୍ମିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି POD 301 ତାର ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟର ଧାର୍ମିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଆଲୋଚନା କର। ଯେକୌଣସି ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଧର୍ମ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏଠାରେ ଧର୍ମ କହିଲେ କୌଣସି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦେବଦେବୀ ପୂଜାପାଠକୁ ନ ବୁଝି ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୈତିକତାମୂଳକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବୁଝାଏ। ଭାରତୀୟ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ବୌଦ୍ଧ ଓ ଜୈନ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ମତବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଆସିଛି। ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ମାନବିକ ମତବାଦର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାରର ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ତେଣୁ ଧର୍ମମତ ପ୍ରଚାରର ଅନ୍ତରାଳରେ ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟର ରୂପେ ବିକାଶ ସାଧିତ କରିଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସମୟ ସହିତ ଧର୍ମଧାରା କେବଳ ଦେବ ଉପାସନାରେ ସୀମିତ ନ ରହି ମଣିଷର ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁଶଳତା ଓ ଜୀବନ ଧାରଣ ମାନ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ସାହିତ୍ୟ ଅଧିକ ମାନବବାଦୀ ହୋଇପାରିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦ୍ୟ ପର୍ବ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ରହିଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ଖାରବେଳଙ୍କ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରେ ରଚିତ ଚର୍ଯାପଦ, ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଧର୍ମଧାରାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ମୂଳଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସିବା। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ତାର କ'ଣ ରହିଲା? ଧର୍ମ ଓ ସାହିତ୍ୟର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ଓ ମାନବବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ଯେକୌଣସି ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଧର୍ମ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏଠାରେ ଧର୍ମ କହିଲେ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ନ ବୁଝି ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୈତିକତାମୂଳକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବୁଝାଏ, ଯାହା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଉଥରେ କହିଲି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶରେ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ପର୍ବ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ଖାରବେଳଙ୍କ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ସାହିତ୍ୟ ସର୍ଜନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିରେ ଧାର୍ମିକ ମତବାଦର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମଧାରା ଯଥା ଜୈନ, ବୌଦ୍ଧ, ନାଥ, ଶାକ୍ତ ଓ ବୈଷ୍ଣବ ଆଦି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ରୂପ ଓ ଭିତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି। ତାଳପତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଚର୍ଯାପଦ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଏମାନେ ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ତାର।
ଶିଳାଲେଖ ସାହିତ୍ୟ ପରେ ତାଳପତ୍ର ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବିଷ୍କୃତ ତାଳପତ୍ର ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଚୀନ ରୂପ ବୌଦ୍ଧ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରୁ ଏହି ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ତାର, ଭୌମ ଯୁଗର ମିଶ୍ରିତ ଧର୍ମନୀତି ଓ ଶୈବ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୌମ ଯୁଗରେ, ପିଲାମାନେ ଯଦି ପଏଣ୍ଟ କରି କରି ମନେ ରଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲରେ ଲେଖିପାରିବା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୌମ ଯୁଗରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ପାଶୁପତ, କୁଳସ ମତବାଦ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ନେଇ ଏହି ମିଶ୍ରିତ ଧର୍ମନୀତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା। ଭୌମକର ବଂଶୀ ରାଣୀମାନେ ଶୈବ ଉପାସନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବାରୁ ଶୈବ ଧର୍ମକୁ ବଜ୍ରଯାନ ଓ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ରୂପାନ୍ତର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରଯାନର ଧାରଣା ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ତାର, ବଜ୍ରଯାନ ଓ ସହଜଯାନ ଧର୍ମର ଅଭ୍ୟୁଦୟ। ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ମହାଯାନ ପନ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ଆଣି ବଜ୍ରଯାନ ପ୍ରଚଳନ କରେ। ପରେ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ଶୁଭଙ୍କରା, ଲକ୍ଷ୍ମୀକରା ବଜ୍ରଯାନର ଆଦର୍ଶ ତ୍ୟାଗ କରି କାୟା ସାଧନ ବା ଦେହ ପୂଜା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସହଜଯାନ ନାମକ ନୂତନ ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ନାଥ ଧର୍ମ ଓ ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ, ସେଇ ପଏଣ୍ଟରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ନାଥପନ୍ଥୀମାନେ ଶରୀରରେ ବିଭୂତି ଧାରଣ, ହଠ ଯୋଗ, ସାଧନା, ଚକ୍ର ପୂଜା ଓ ବାମାଚାର ପ୍ରଭୃତି ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ, ଯଥା ସାପ କାମୁଡ଼ା, ବିଛା କାମୁଡ଼ା ଆଦିର ଉପଶମ କରି। ଏମାନେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଜାଗର, ଅମାବାସ୍ୟା ଆଦି ପର୍ବ ପାଳନ ମଧ୍ୟ ନାଥପନ୍ଥୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବର ଏକ ନିଦର୍ଶନ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟର ସାଂସ୍କୃତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି କିପରି ଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଆଦିପର୍ବ ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଚିତ। 15ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଶୂଦ୍ରମୁନି ସାରଳା ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତ ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପ ଦେଇଥିଲେ, ତାହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ସାମାଜିକ ଓ ଭାଷାଗତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏହି ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ଯୁଗରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକଶିତ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଧାରାର ଏକ ସମନ୍ୱୟାତ୍ମକ ରୂପ ଏହି ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ। ତେବେ ତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି। ଭୌମକର ବଂଶର ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ନୀତି, 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଅଷ୍ଟମ ଓ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭୌମକର ବଂଶର ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ନୀତି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଖଣ୍ଡିତ ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ପାରିଥିଲା। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ରାଜା ଓ ରାଣୀଙ୍କର ଧର୍ମାନୁରାଗ। ରାଜାମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଓ ରାଣୀମାନେ ଶୈବ, ଶାକ୍ତ, ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ଏହାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ସମନ୍ୱୟ ସମ୍ବଳିତ ମାନବୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ତାର ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ବୌଦ୍ଧ ମହାଯାନପନ୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ନାମକରଣ। ତନ୍ତ୍ର ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବୌଦ୍ଧ ମହାଯାନପନ୍ଥୀ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଧର୍ମର ଉନ୍ମେଷ ଏବଂ ପରିପ୍ରଚାର ଯୋଗୁଁ ଏହାର ମୂଳପିଣ୍ଡ ଓ କିରଣପାଠ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଚିହ୍ନିତ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋମବଂଶୀ, ଗଙ୍ଗବଂଶୀ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଶାସକଙ୍କ ସମୟରେ ଉତ୍କଳ, ଓଡ଼ିଆନ, ସକଳକଳ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ନିକଟରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଶାସନ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଳାସ। ଭୌମକର ବଂଶର ଶାସକଗଣ 100 ବର୍ଷ ଧରି ସମଗ୍ର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଶାସନ କରିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିଳାସ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଓ ଧର୍ମଗତ ସମନ୍ୱୟ। ଉଦୟଗିରି, ଲଳିତଗିରି, ରତ୍ନଗିରି, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମାର୍କଣ୍ଡେଶ୍ୱର, ଶିଶିରେଶ୍ୱର, ପରଶୁରାମେଶ୍ୱର ଓ ବୈତାଳ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ସେମାନେ ଏକାଧାରରେ ବୌଦ୍ଧ, ଶୈବ ଓ ଶାକ୍ତ ଧର୍ମର ଉପାସକ ଭାବେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ। ତ ପୂର୍ବରୁ ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ବଂଶଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣେଶ୍ୱର, ଭରତେଶ୍ୱର, ଶତ୍ରୁଘ୍ନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ବୈଷ୍ଣବ ଓ ଶୈବ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଶୈଳୀ ଓ ଉତ୍କଳୀୟ ଦର୍ଶନ।
ଭାରତୀୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପଦ୍ଧତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଳିଙ୍ଗ ଶୈଳୀ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲା। ଏହି ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ପଛରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳୀୟ ଦର୍ଶନ ରହିଛି, ଯାହା ବୌଦ୍ଧ ଚିନ୍ତନକୁ ନେଇ ଗତିଶୀଳ ଏବଂ ମଣିଷ ଶରୀରର ସହ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ମନ୍ଦିର ଗଠନ ଓ ଦର୍ଶନ। ଛୋଟ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗର୍ଭଗୃହ, ଏକ ଦେବତା ବିଜୟସ୍ଥଳୀ, ଓଢ଼ାଉ ବଳସ୍ଥାନ, ସମବେତ ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ଉପାସନାସ୍ଥଳୀ ଓ ଗୃହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମଣିଷର ମେରୁଦଣ୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ଠିଆ ହେବା ପରି ଗର୍ଭଗୃହ ଏକ ଶିଖର ବା ଶୂନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଠିଆ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଓ ଆତ୍ମା ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଚିନ୍ତନ ସହ ତୁଳନୀୟ। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ଯୁଗର ସାଂସ୍କୃତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅସ୍ମିତା, ଧାର୍ମିକ ସହିଷ୍ଣୁତା ଓ ଭାଷାଗତ ପରିପକ୍ୱତାର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା, ଯାହା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ସାହିତ୍ୟର ମନ୍ଦିର। ତାହେଲେ ଆମେ ଏତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆହୁରି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ବହିର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଏବଂ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ 10ଟା ଲେଖେ 40ଟା ନା 50ଟା ରହିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା।